السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کرسچن مذہب کی کتابوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ کرسچن مذہب کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں فلاں سمجھتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے تو ان کی بات کو نقل کیا تھا، اور وہ شرپسند مولوی جن کے تیروں کا رخ پہلے سے ہی انجینئر صاحب کی طرف تھا، جیسے ہی انہیں موقع ملا بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کیے انجینئر صاحب کے اوپر 295C کا الزام لگا دیا۔ اے مولوی بھائیوں، اس قسم کے گھٹیا اور جھوٹے الزامات لگانے کے بعد انجینئر صاحب کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور ان کی عقل بھی کھل کے سب کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شرپسند مولوی کتنے پانی میں ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی ایک سادی سی بات کو سمجھ جاتا ہے، مگر وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب سے پہلے وکیل صاحب کا یہ بیان سنیں کہ انہوں نے کتنے اچھے انداز سے انجینئر صاحب کے حوالے سے حق بات کی ہے اور ان شرپسند مولویوں کو اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ خود وکیل صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں علماء کرام کی رائے کیا ہے۔ کیا تمام علماء جو ہیں متفقہ طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسالت ہوئی ہے؟ کیا اجماع امت ہو گیا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے توہین رسالت کر دیا ہے، یا کچھ علماء کا اس میں نقطہ نظر دوسرا ہے؟ اگر کچھ علماء کا نقطہ نظر مختلف ہے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ان کی دلیل میں کیا وزن ہے، اور اگر ان کی دلیل میں وزن ہے تو ہمیں پھر اس نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اس کسی بھی نتیجے میں تک پہنچنے سے پہلے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں اپنے پچھلے ویلاگ میں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے پیش کر چکا ہوں، جنہوں نے اس معاملے کے سامنے آنے کے فوراً بعد ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اور بتایا کہ اس معاملے میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ کسی کا چونکہ حوالہ دیا توہین رسالت اس میں لاگو نہیں ہوتی۔ پھر پاکستان کا معروف دربار امام بری، اس کے سجادہ نگین جناب سید علی حسن گیلانی صاحب نے بھی اپنی رائے اس میں ریکارڈ پہ لے کے آئے، اپنا بیان جاری کیا کہ مرزا صاحب جو ہے اس معاملے میں توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے کسی کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی ہے، انہوں نے ان کی اپنی رائے نہیں ہے، خدا نخواستہ اپنے طور پہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، لہٰذا ان پہ یہ جو قانون ہے لاگو نہیں ہوتا۔ آج میں ایک اور عالم ہے جناب مفتی محمد عابد خان صاحب، ان کی رائے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا ویلاگ کیا ہے تفصیلی، اور اس پوری ویڈیو کا انالیسس کیا ہے، اور انہوں نے تمام سوالوں کا جواب دیا جو پیدا اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ جناب مفتی محمد عابد خان صاحب مرزا صاحب کے کوئی فین نہیں ہے، بلکہ وہ ناقد ہیں۔ انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ مرزا صاحب کے اوپر کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں، تنقید کر چکے ہیں، تاہم انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مرزا صاحب نے چونکہ حوالہ کسی کا دیا ہے، ریفرنس دیا ہے، اور وہ اپنے طور پہ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، لہٰذا ان پہ یہ توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ پھر مفتی محمد عابد خان صاحب نے فقہا کا وہ قول بھی بیان کیا اپنی ویڈیو میں کہ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں 99 احتمالات ہوں کفر کے اور ایک احتمال صرف ہو اس کے اسلام کا، تو ایک وہ احتمال اسلام والا ہے وہ قبول کیا جائے گا، کفر والے 99 احتمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ بات انہوں نے محترم ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کا کلپ چلا کے بھی سنائی کہ آصف اشرف جلالی صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ پھر جناب مفتی محمد عابد خان صاحب نے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے بتایا، آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ان کے ہاں یہ اس طرح کا بات موجود ہے، اس کا حوالہ دی، کہاں لکھا ہوگا؟ پھر جناب مفتی محمد عابد خان صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس کا حوالہ دیا، انہوں نے اس کتاب کا نام بھی بتا دیا، اس کا پورا سورس بتا دیا، وہ کون سے پرنٹنگ پریس سے چھپی ہوئی ہے، کس سال میں چھپی ہوئی ہے، وہ سب کچھ حوالہ انہوں نے دے دیا۔ اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، یہ جناب مفتی عابد خان صاحب کے اوپر ہے، ان کی ویڈیو میں سارا حوالہ موجود ہے۔ میں ان کی ویڈیو کے کنسرننگ پورشن جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا، سارے حوالہ جات اس میں دیکھ سکتے ہیں، مکمل حد تک کچھ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ اس ویڈیو کے کنٹینٹس پہ قانونی رائے دینے سے پہلے یہ سارا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جو کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار رہتا ہے، اس کا اور ایک کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایک کافر جو ہے مشرک اور دشمن رسول جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، جبکہ کوئی مسلمان توہین رسالت کا سوچ نہیں سکتا۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کا الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس فقہا کا قول بھی موجود ہے، 99 اعتمادات ایک سائڈ ایک اعتماد تو آپ اس طرف جائیں گے، ہم اس کے مسلمان کے الزام لگا دیتے ہیں۔ پھر ہمارے علماء کرام نہایت ادب سے میں گزارش کروں گا، ہمارے علماء کرام اور مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی مختلف آیات کو کوٹ کر کے مرزا صاحب چسپاں کر رہے ہیں، جو نامناسب بات ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس آیت مبارکہ کو مرزا صاحب نے کوٹ کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس آیا مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر دیکھ لیں کیا ہے۔ یہودی کفار اور مشرکین جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، اس وقت وہ زبان کو بل دے کے لفظ کو بگاڑ دیتے تھے، جس سے مطلب بدل جاتا تھا۔ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی توجہ دلائی، اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ جو ہے اس آیت مبارکہ میں سکھایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 295C جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کوٹ کرنا چاہوں گا
जो कि कुतुब हदीस में मिलता है। हजरत असामा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग के दौरान एक काफिर के साथ जंग कर रहे हैं और वो काफिर जब हजरत असामा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार की ऐन जद में आ जाता है तो वो कलमा पढ़ लेता है, लेकिन उसके बावजूद हजरत असामा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसको कत्ल कर देते हैं, ये समझते हुए कि ज़ाहिर है इसने जान बचाने के लिए ये कलमा पढ़ लिया है। लेकिन जब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आती है तो कुतुब हदीस उठा के देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नाराजगी का इज़हार फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बरा का ऐलान फरमाया और हजरत असामा को मुखातब करके फरमाया कि क्या तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कलमे का ये एहतराम करें और किस शख्स के कलमे का, तो जो पक्का काफिर है, डिक्लेयर्ड काफिर है, दुश्मन रसूल है, वो दुश्मन अल्लाह है और वो जंग कर रहा है। किसके साथ जंग कर रहा है? मेरे और आपके साथ जंग नहीं कर रहा बल्कि सहाबा के साथ जंग कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके बावजूद भी कलमे का ये एहतराम करते हैं, जबकि हम कलमे का एहतराम ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मिर्जा साहब से हजार इख्तिलाफ करें, मुझे भी इख्तिलाफ है, कई बातों पे मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन वो इख्तिलाफ अपनी जगह। ये बात तो सबको मालूम है कि मिर्जा साहब अपने फहम के मुताबिक दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की जो है वो तबलीग कर रहे हैं, दीन की तबलीग पे लगे हुए हैं। अब जाहिर है आपका उनसे इख्तिलाफ है, आप इस मामले को आपने उठा लिया, वैसे इस तरफ ले गए। आज हम एक मुसलमान के, एक डिक्लेयर्ड मुसलमान के कलमे का एहतराम ही क्यों नहीं है? मिर्जा साहब ने तो सारे जमाने से टक्कर इस बात के लिए, उनका तो स्लोगन ही है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और इसी बात पे सारे जमाने को नाराज किया हुआ है, तमाम फिरकों को नाराज किया हुआ है। उनका तो रोना ये है कि लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बाबे खड़े किए, वो मकाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो लोगों ने बाबों को दे दिया हुआ है। बाबों के साथ ऐसी जो है कहानियां वाबस्ता कर दी और बाबों का एहतराम जो है और मकाम वो कर दिया होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हैरत वाली बात है, ऐसा बंदा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए जंग किया हुआ सब के साथ आप उसी के ऊपर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया और फिर आप इधर तो कोई भी तावील मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हालत यह है कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी बातें की जो कि किताबों में लिखी हुई हैं, जो कि जिनके सबूत मौजूद हैं और वो मिर्जा साहब बार बार डिस्प्ले करते रहे हैं। उधर तो आप तावीलें करते हैं, उधर तो आप हर किस्म की तावील करने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक कि एक बुजुर्ग ने यहां तक कह दिया कि क़यामत वाले दिन उनका झंडा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनका झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इतनी बड़ी बात है, इसकी कोई तावील मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकती। कोई मेरे फहम दीन के मुताबिक इसकी कोई तावील नहीं है, लेकिन आपने तावील की हुई है। इसकी भी आपने तावील की, इस पे मुनाज़रे किए हुए हैं आपने इसी बात के ऊपर कि कोई बात नहीं, ये है, उसका ये मतलब था, उसका वो मतलब था, हाल के शुक्र में हो गया, वो चौथी हाथ है, ये फलां है, वो ठीक है, जो भी है छोड़ दे इस बात को। लेकिन उधर तो आप तावीलें कर रहे हैं और इधर तावील मानने को तैयारी नहीं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इंजीनियर साहब का जो मुकदमा है वो दुरुस्त साबित हो गया, उनका जो मुकदमा सच साबित हो गया। उनका भी यही दावा है कि इन बातों की तावील नहीं। मिर्जा साहब के ऊपर तो ऐसी बात साबित होती है जिसको होती है या नहीं होती, वो अलग मौजूद है, लेकिन इस तरह की बात की कोई तावील नहीं है। तो आपने तो साबित कर दिया, फिर उन बुजुर्गों के बारे में क्या कहेंगे? उनकी आपने तावीलें की हुई हैं और इधर तावील मानने को तैयार नहीं है। जरा इन बातों पे गौर करना चाहिए। जो लोग उलमाए किराम और वो जो मजहबी तबके हैं, मजहबी हल्के हैं, जो बगले बजा रहे हैं इसके ऊपर, बड़े खुश हो रहे हैं कि इंजीनियर साहब जेल में चले गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो सारे हर किसी के, इंजीनियर साहब ने तो हर किसी के साथ पंगा लिया हुआ था ना, हर किसी को अपना दुश्मन बनाया हुआ था, हर फिरका उनके खिलाफ है। जो सारे के सारे बैठे हुए थे बदला लेने के लिए, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने इस पर शुरू हो गए, लेकिन वो खातिर जमा रखे, उनको अंदाजा नहीं है वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले हिट लिस्ट पे वो लोग हैं जो आज मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी ग्रोह का, किसी भी फिरके का, किसी भी आलिम का, लेकिन मैंने सब वीडियो देखी जो इस वक्त बड़ी बड़ बड़ के बातें कर रहे हैं। नहीं ठीक है, इंजीनियर साहब ने कर दिया और उनके खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अंदाजा नहीं है कि सबसे पहले हिट लिस्ट पे खुद है, वो सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल, उनको डिक्लेयर किया हुआ जो है एक मसला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आप छोड़ दें, आप उनको फांसी लगा दें, उनको गले चढ़ा दें, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि उसके बाद मामला किधर जाएगा? मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है। मेरा जो भी मुतालिया है मजहब के लिटरेचर का, मेरी जो भी एक्सपोजर है, मेरे पास जो भी इल्म है, उसकी बुनियाद पे मुझे जर्रा बराबर भी शक पहले भी नहीं था। और अब खास तौर पे इस मामले के बाद मैंने जो वीडियोस बनाई तो मेरे साथ उलमाए इकराम बड़े काबिल एहतराम और बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ खैर उलमाए इकराम ने बात की, लेकिन उसका क्रक्स अगर मैं बता दूं तो एक आग लग जाए। उनके नजदीक जो है कौन कौन गुस्ताख रसूल है, और मैं वक्त आने पे वो बताऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इस मौजूद के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, और मैं एक एक बात जो एक एक लफ्ज जो कह रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बातें हुई और कौन कौन सी जद में आते हैं। और मेरी एक बात याद रखिएगा, ये इतना खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है, लोगों को अंदाजा ही नहीं है इस बात का। लिहाजा आग पे पानी डालने की कोशिश करें। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कोई गुस्ताखी की है तो मैं पहला शख्स हूंगा जो उनके खिलाफ मैदान में आऊंगा। हाँ, गलती अल्फाज की अदायगी में, तरीकाकार में, उस अंदाज में उस तरह बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, या किसी उस मजहब के बारे में वो बात करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, क्या उनका ये अकीदा है या नहीं है, ये सारी बातें जो है वो अलग मौजूद बहस है। ये भी याद रखें, 27 साल तक ईसाई रहने वाले जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब, अगरचे कि उन्होंने तो दफा किया है क्रिश्चियनिटी का कि भाई उनके यहाँ ये अकीदा नहीं पाया जाता, लेकिन उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है, मानना है क्रिश्चियंस के यहाँ ये इज्तिमाई अकीदा पाया जाता है कि वो रसूलुल्लाह को सच्चा नबी नहीं मानते, ये उनका इज्तिमाई अकीदा है। अब मैं वीडियो के कानूनी पहलुओं की तरफ आऊंगा। अब इस
वैसे नजर में इस वीडियो के कंटेंट्स को देख लें। अगर तो मिर्जा साहब ने अपने तौर पे ये बात की है तो जाहिर है फिर इसमें दूसरी राय कोई नहीं है, वो तुमने रसालत के मुर्तकिब है, उनको उसके मुताबिक सलाह मिलनी चाहिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं होती। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हवाला दिया अलबत्ता अल्फाज की अदायगी। एक बात जब बारगाह रसालत की हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हो तो बहुत से ज्यादा मुहतात रहना चाहिए, अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई इस सिलसिले में, फरमाया जे लख बारी दोजे इत्र गलाबो नित ज़बाना नाम उन्हां दे लायक नहीं कती कलमे का काना। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हो तो इत्र और गलाब के अर्क से भी ज़बान धोएं, लाख दफा भी धोएं, तो हम इस काबिल नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी शायान शान बात कर सकें। तो लिहाजा हमें इसमें तो मुहतात रहना चाहिए। लेकिन इसमें अगर ऐसा मामला होगा तो तंबीह की जाएगी, ऐसे मामले में गलती की निशानदेही की जाएगी और इस्लाह की जाएगी, ना कि कुफर के फतवे लगा दिए जाए, गुस्ताखी के फतवे लगा दिए जाए। उस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं वो चूंकि बराह रास्त मिर्जा साहब ने कोई अपने तौर पर बात नहीं की, लिहाजा मेरी कानूनी राय के मुताबिक इस पे तौहीन रसालत का कानून लागू नहीं होता, उसको इस पैराए में नहीं देखना चाहिए, बल्कि वही फुकहा का जो कौल है उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि 99 एहतमालात एक साइड पे और एक एहतमाल मुसलमान का इस्लाम का हो उस तरफ जाना चाहिए। अब मैं मुफ्ती आबद खान साहब का वो जो क्लिप है, वो उनकी वीडियो में से जो क्लिप है वो मैं शेयर करता हूँ, आपको उसको तसल्ली से सुन लें, पूरा सुन लें और आपको खुद ही बात की समझ आ जाएगी। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सजाए मौत का मुस्तहिक है कि नहीं? क्वेश्चन ये भी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने गुस्ताखी रसूल की है या नहीं। तो ये एक तहकीकी डिबेट है, कि मेरी अपनी राय है और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस पे असरअंदाज नहीं होना चाहता। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मेरा मौकफ क्या है। मेरा ये मौकफ है कि वो जुबान इस्तेमाल करने में बहुत बेहतियाती से काम लेता है, यानी कि मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से गुस्ताखी रसूल हुई है कि नहीं हुई। एक चीज को मद्देनजर रखना है आपने कि आपने जज्बात में नहीं आना, आपने मेरी इस गुफ्तगू को इंतहाई ध्यान से सुनना है और एक तहकीकी अंदाज में सुनना है। चाहे आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुखालिफ हैं तब भी, और अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हामी हैं तब भी, आप बहुत ही ध्यान से और बहुत एहतियात से सुने और जज्बात को एक साइड पे रख। सबसे पहले तो मैं वो फुकहा का कौल आपको सुनाता हूँ। वो फुकहा का कौल क्या है कि अगर एक बंदे में 99 एहतमालात हो कुफर के और एक एहतमाल हो इस्लाम का, तो इस्लाम वाला एहतमाल जो है उसको इख्तियार करना चाहिए, उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाना चाहिए। ये मैं उन अल्लामा साहब से सुनाऊंगा, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो इंजीनियर साहब के मुखालिफ धड़े में है। तो सुनिए आप पहले उनको। फुकहा का ये तालीमात का हिस्सा है कि जिस लफ्ज में 99 एहतमाल कुफर के हों, एक इस्लाम का हो, तो 99 कुफर वाले नहीं देखने चाहिए, इस्लाम वाला देखना चाहिए और उस पे फतवा नहीं लगाना चाहिए। तो ये कानून, इसको बिल्कुल हम सच्चा समझते हैं। तो नाज़रीन, अब ये तो पक्का हो गया कि हमने एहतियात से काम लेना है और हमने अगर 99 एहतमालात कुफर के हैं तो हमने एक एहतमाल इस्लाम का है, तो हमने उस एक को अडॉप्ट करना है। ये बात हो गई और ये डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ये बात फरमा रहे हैं। अब गुस्ताखी रसूल की तरफ आते हैं, तो यहाँ तो मामला गुस्ताखी रसूल का चल रहा है, कुफर का नहीं चल रहा। तो अगर हम ये देखेंगे कि अगर 99 एहतमालात गुस्ताखी रसूल के हैं तो हम और एक एहतमाल यह है कि ये गुस्ताखी रसूल नहीं है, तो हम 99 एहतमालात को रद्द कर देंगे और वो एक एहतमाल जो है हम उसको ले लेंगे कि जिसमें यह है कि गुस्ताखी रसूल नहीं। ओके हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि गुस्ताखी हुई है। अब गुस्ताखी किस तरीके से हुई है, अब उनकी अगर वीडियो सुने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ईसाइयों को उनकी तरफ से ये बात कर रहे हैं कि ईसाई अकीदा रखते। अब देखना यह है कि क्या ईसाई अकीदा रखते हैं कि नहीं रखते, और यही बात जो है डॉक्टर आसिफ जलाली साहब भी ये कह रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने यहाँ दो बातें की हैं। एक बात तो उन्होंने की है कि अगर यही बात इंजीनियर साहब बगैर ये लफ्ज इस्तेमाल के कर देते, यानी मसला ये फिकी मसला था, बयान कर देते कि ईसाई औरत जो है उससे मुसलमान मर्द का निकाह जायज है और इस्लाम ने ये इजाजत दी हुई है, तो बड़े आराम से ये बात हो जाती। तो इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि अगर वो ऐसे इस्तेमाल करते बात को तो बहुत आसान होता और उन पे कोई फतवा किसी किस्म की बात ना लगती। तो जो मसला वो बयान कर रहा था कि अहले किताब की बीबी से निकाह जायज है, अगर इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो इख्तिलाफ है, तो वो तो मुतलकन भी बयान हो सकता। उसमें मजबूरी क्या है कि वो माज़अल्लाह फलानी ये बकवास करती हो तो फिर भी मेरी शादी उससे जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब को ये बात, ये लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर ही करनी चाहिए थी। वैसे ही जस्ट कहते थे कि क्रिश्चियन औरत के साथ मुसलमान मर्द का निकाह जायज। और देखें, ये इस्लाम की वसअत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये इजाजत दी है कि वो क्रिश्चियन औरत के साथ निकाह कर सकते हैं बगैर उसे मुसलमान किए हुए। अब आगे आते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया इंजीनियर साहब ने। अब उन पे गुस्ताखी का फतवा लगता है कि नहीं लगता। अब क्वेश्चन ये है, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कह रहे हैं कि मुझे वो किताब दिखाएं कि जिस किताब में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जजेस की तरफ से और किन की तरफ से ये दिया हुआ है कि किसी किताब का कोई हवाला कोर्ट करे, वो जितना भी गलत हो, वो कोर्ट करने वाले पर वो जुर्म नहीं आएगा, असल तो जिसने लिखा है उस पर आएगा। तो इसने तो सिर्फ कोर्ट किया है माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल। तो मैं कहता हूं सारी जरूरियत मिलके, वकील, जज, जो भी उसके धड़े में हैं, हमें वो किताब बताएं जिससे उसने कोर्ट किया है। तो
اگر وہ کتاب دکھانے سے ڈاکٹر صاحب مطمئن ہوتے ہیں یا انجینئر صاحب کے مخالفین سارے مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی کتاب تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب کس طریقے سے ہے، یہ کتاب جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں گوگل پہ گیا ہوں اور میں نے یہ کویسچن ڈالا ہے گوگل پہ، میں نے گوگل پہ یہ کویسچن ڈالا، کیا کویسچن ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میں نے کویسچن ڈالا ہے ہیو ایور یوزڈ دا ورڈ اینٹی کرائسٹ فار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کرسچن لٹریچر، یعنی کیا کرسچن لٹریچر میں کبھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اینٹی کرائسٹ؟ یہ میں نے گوگل پہ کویسچن ڈالا ہے۔ تو جب میں نے یہ کویسچن ڈالا تو مجھے اس کا آنسر کیا ملا؟ یہ آنسر ملا، یہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، یہ آنسر ملا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یس ان کرسچن، یس ان سرٹن انسٹنسز of Christian literature, particularly by figures like John of Damascus and John Calvin, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has been interpreted. آگے وہ لفظ استعمال کیا اس نے، میں اپنے زبان سے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اور آگے کہتا ہے with some Christians viewing him as a manifestation or type of the، اس طرح کر کے اس نے لفظ استعمال کیا۔ یہ ساری عبارت جو ہے یہ اس نے استعمال کی۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل میں یہ لفظ کہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ تو ایک ہمارے سامنے یہ دو آ جاتے ہیں سورس، ایک سورس ہے ویکیپیڈیا کا محمد اینڈ دا بائبل ویکیپیڈیا، محمد اینڈ دا بائبل ویکیپیڈیا، اور دوسرا سورس ہے نیچے اس کے کیمبرج یونیورسٹی والا۔ اچھا اب جو کیمبرج یونیورسٹی والا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو کیمبرج یونیورسٹی پریس، اس پہ ایک آ جاتا ہے جو ہمارے سامنے چیز آ جاتی ہے وہ یہ چیز سامنے آتی ہے۔ نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 ہے یہ اینٹی کرائسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے اینٹی کرائسٹ۔ آپ کو پتہ ہے اینٹی کرائسٹ کا ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے، وہ جو چیپٹر نمبر 4 ہے اینٹی کرائسٹ والا، اس کی اس نے سمری ہے لکھ کے دے دی ہے مجھے، یہ سمری ہے اس کے سارے باب۔ اچھا یہ سمری اس نے لکھ کے دے دی ہے اور اس نے کہا کہ دس چیپٹر بگنس ود این اکاؤنٹ آف دا ڈپکشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ۔ آگے اس نے وہی استعمال کیا، وہ ساری عبارت اس نے مجھے لکھ کے دے دی۔ اچھا میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہ ساری عبارت کو کاپی کرتا ہوں اور میں اس کو لے جاتا ہوں، میں لے جاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ۔ تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے یہ عبارت کاپی پیسٹ کرتا ہوں، یہ جو سمری ہے اس باب کی، اور یہ میں کہتا ہوں یہ اقتباس، یہ سمری کس کتاب کی ہے یہ مجھے ذرا بتاؤ۔ تو مجھے چیٹ جی پی ٹی جو آنسر دیتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ اقتباس کتاب ہے ایک دا اینٹی کرائسٹ ا نیو بایوگرافی، یہ کتاب کا نام ہے دا اینٹی کرائسٹ ا نیو بایوگرافی، یہ اس کا چوتھا چیپٹر ہے اور اس کے اندر جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے چوتھے چیپٹر کا اینٹی کرائسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر، یہ پریزنٹ اور فیوچر کے اینٹی کرائسٹ۔ یہ کتاب یہ 2020 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چھاپی اور ابھی تک اس پریس پہ یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی یہ سمری ہے اور اس کے اندر یہ اقتباس ہے سارا، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اقتباس کیا ہے، یہ سارا اقتباس لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی ملے گا۔ اقتباس اس طرح لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے اس باب میں صلیبی جنگوں کے دوران، آگے وہی ورڈ استعمال کیا ہے۔ میں اب خود بھی ڈر رہا ہوں کیونکہ ادھر الفاظ استعمال کرنے پہ فتوے لگتے ہیں اور نقل کفر کفر نہ باشد، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی آگے جا چکا ہے۔ کس چیز میں وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ کس چیز میں آگے جا چکا، تو ظاہر ہے کہ یا خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس چیز میں آگے جا چکا ہے۔ اچھا اب اس باب میں صلیبی جنگوں کے دوران پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈیش 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 کے طور پر پیش کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلم اسپین میں شروع ہوا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو وہاں پہ جو کرسچین اسکالر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں ڈیش 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 کا لفظ یوز کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ ساری سمری ہے، یہ ساری سمری ہے، لکھی ہوئی سمری ہے۔ اچھا تو مطلب کیا ہوا، مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کتاب تو موجود ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے وکیل صاحب کی ویڈیو سن لی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مولوی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ مولوی اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر کے پاکستان میں مزید پریشانیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہ خود پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں اور انجینئر صاحب کو پاکستان سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کو پاکستان سے نکالنے والوں، انجینئر صاحب تو پاکستان میں تمام مسلمانوں میں محبت پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، شرط تو یہ مولوی پھیلا رہے ہیں۔ ان کو تو پاکستان سے نکل ہی جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام بھائی چارے اور سکون کے ساتھ رہ سکے، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں پیار اور محبت سے نماز ادا کریں۔ آمین۔